بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کل اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم لوگ جو بھی غلط کام کرتے ہیں، کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں، تو اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ یار شیطان نے ہمیں بہکا دیا ہے، کہ شیطان نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ تو ہم جو بھی غلط کام کرتے ہیں اپنی زندگی میں، اکثر اس کا جو الزام ہے وہ شیطان کو دیتے ہیں کہ شیطان بڑا ظالم ہے، شیطان نے ہمیں بہکا دیا ہے، ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ تو روز قیامت جب حساب و کتاب ہو جائے گا تو شیطان لوگوں کے سامنے ایک لیکچر دے گا، تقریر کرے گا، جس میں اپنے آپ کو بڑی عظیمہ قرار دے گا اور اپنے اوپر جو لوگ اس پر کوئی الزام دھرتے ہیں ان سب سے یکسر انکار کر دے گا اور لوگوں سے یہ کہے گا کہ میرا تو قصور ہی نہیں ہے، بلکہ گمراہ ہونے میں، غلط کام کرنے میں، گناہ کا کام کرنے میں، کفر و شرک کرنے میں تمہارا اپنا ہی قصور ہے۔ تو قرآن پاک نے اس کی اس تقریر کو جو کچھ وہ کہے گا تو اس کا جو مفہوم ہے وہ قرآن پاک نے بیان کر دیا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا احتیاط برتیں اور شیطان کے کہے پر نہ چلیں۔ تو میں یہ قرآن پاک کے وہ الفاظ تلاوت کرتا ہوں جس میں شیطان نے اپنے آپ کو بڑی عظیمہ قرار دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وأنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم۔ صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب اور کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تمہیں تو سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے ان کا خلاف کیا، میرا تم پر کوئی دباؤ تو تھا ہی نہیں، ہاں میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری بات مان لی، بس تم مجھے الزام نہ لگاؤ بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد رس اور نہ تم میری بات کو پہنچنے والے ہو۔ میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے رہے۔ یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیات سورہ ابراہیم کی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ روز قیامت جب حساب و کتاب ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو دوزخی لوگ یعنی دوزخ میں جانے سے پہلے یا دوزخ میں جانے کے بعد شیطان سے کہیں گے، او مردود بدبخت، ہم نے تو دنیا میں تمہارا ہی پیروی کی ہے اور تمہاری دعوت پر لبیک کہا ہے، اور ہم نے جو کچھ بھی دنیا میں غلط کام کیے ہیں، کفر و شرک کیا ہے، تمہارے دعوت پر کیا ہے، جو کچھ تم نے ہمیں کہا، جو کچھ تم نے ہمیں جس کا حکم دیا تو ہم نے اسی کو مانا ہے۔ تو آج ہم
तुम्हारे हुक्म को मानकर इस हाल को पहुँचे हैं कि आज हम दोषी हैं और दोज़ख की आग में चलेंगे। तो चूँकि हमने तुम्हारी पैरवी की है, तुम्हें अपना खुदा माना है, अपना रहनुमा माना है, तो ऐसे कर कि आज अल्लाह क्या हमारी सिफारिश कर, ताकि वो हमें इस दर्दनाक अज़ाब से पनाह दे। ये बात सुनकर शैतान उनके सामने एक लेक्चर देगा, कहेगा मेरे वफादार साथियों, मेरी बात को गौर से सुनो। अल्लाह तबारक व तआला ने तुमसे एक सच्चा वादा किया था अपने मुक़द्दस अंबिया अलैहिस्सलाम की तवस्सुत से, और उन्होंने तुम्हें दावत दी थी कि लोगों हमारी बात को मान लो, इस्लाम कबूल कर लो, अल्लाह के अहकामात को मानो, हमारी उसवे हसना जो हमने तुम्हें एक दावत दी है, जिसका नमूना हमने तुम्हें दिखाया है, उस पर अमल करो तो दुनिया में भी फलाह पा जाओगे, कामयाब व कामयान हो जाओगे, और आखिरत में भी तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करके जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। और उन्होंने तुम्हें सच्ची निशानियाँ दिखाई थी कि दीन इस्लाम और हक है। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हुक्म देते हैं, अल्लाह ताला को पहचानने के लिए, हक को पहचानने के लिए निशानियाँ हैं। पहली निशानी तुम्हारे अपने नफ्सों में है, तुम्हारी जानों में है कि तुम कैसे पैदा हुए, तुम्हें कैसे पैदा किया गया, तुम कैसे जवान हुए, बड़े हुए। उसके बाद तुम्हें मौत आ जाएगी, ख़त्म हो जाओगे। उसके बाद आफाकी निशानियाँ हैं, ज़मीन और आसमान की पैदाइश पर गौर करो, और रातों के आने जाने से, सूरज चाँद से, सितारों से। मगर तुमने हर बात को झुठला दिया, तुमने हर बात से आंखें बंद करके, अंधे बन के तुम मेरी पैरवी की। इसमें मेरा क्या कसूर है? और बात यह है कि मुझे तुम पर कोई ताकत, तसल्लुत वगैरह नहीं था, सिर्फ ये कि मैंने तुम्हारे दिल में वसवसा डाला, बुरे ख्यालात डाले, अपनी तरफ बुलाया और तुम भाग कर चले आए। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, और मैं इससे बेदार हूँ। मैं तो खुद अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह के अज़ाब से डरता हूँ, और आज मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो कुछ तुमने किया है उसकी सज़ा भुगतो। मुझे मत इल्ज़ाम दो, इल्ज़ाम अपने नफ्सों को दो, अपने आप को दो कि तुमने उस सच्ची दावत को ठुकरा कर, अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत को ठुकरा कर, उन्हें झुठला कर तुमने मेरी पैरवी की, और तुमने जो पैरवी की है अपने इरादे, अपने इख्तियार से की है, मेरे बहकाने से नहीं की। लिहाजा आज तुम्हारे लिए ये दर्दनाक अज़ाब है, और मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मौसम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, कुरान पाक ने शैतान के जो अल्फाज हैं वो बता दिए हैं और ख़बरदार किया है। देखो, जो लोग आज कुफ्र और शिरक करते हैं, खुदा को नहीं मानते और अल्लाह ताला के बारे में तरह तरह की नाज़ेबा अल्फाज बयान करते हैं, इस्लाम को वो नहीं करते, और सोच लें कि रोज़ क़यामत उनका क्या अंजाम होगा और शैतान में किस जगह पहुँचा कर छोड़ेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे और आपको अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, शैतान के दाव फरेब से, मकर से बचने की तौफीक अता फरमाए, खात्मा ईमान पर फरमाए। मारीना इज़्ज़त बराबर मुबीन।